कि एक धी देवी ते पुत्रां दे शगन मनावा। हालेलुया। सो प्यारेओ, एक बेटी एक ऐसी खुशी होती है कि जो ना तो किसी ने साझी की जा सकती है कि भाई मेरी खुशियां नूं साझियां कर लो, ते ना किसी नूं दसियां जा सकती ऐसी खुशियां होंदियां ने। हालेलुया। देखो जो पुत्र पैदा होंदा ना, वो पैदा होने वेले ना तो कोई पैसे की पंड नाल लेके आंदा है, ना जमीन ना जायदाद नाल लेके आंदा है, लेकिन फिर भी उसका नाम बहुत बड़ा किया जाता है। हालेलुया। मैं इस बार अपनी गवाही देवांगा, जब असी प्रभु दे कोलों मंग कर रहे सी ना कि प्रभु सानू बेटी देई, ते मेरा बस जोर यही सी कि प्रभु देई तो पहली बेटी दी, बेटा नहीं चाहिए। हालेलुया। मांग कर रहे सी प्रभु दे कोलों, यकीन मनोगे प्रभु ने सानू बेटी दे दी। फिर साडी मम्मा ने क्या कहती, क्यों ना आपां प्रार्थना करवा लीए कि अपने घर विच बेटा हो जाए। तो मेरा मम्मी ने एको जवाब सी, मैं क्या सानू गुड़िया चाहिए सी, गुड़िया रब ने दे दी, बेटा देवे ना देवे कोई लोड़ ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इस उम्मीद और इस आस दे उत्ते टिक के चले सीगे। तो मेरे पूरे खानदान दे विच जुड़वे नहीं है, और खुदा ने सानू जुड़वे पुत्र दिते। हालेलुया। हालेलुया। उस दे विच भी पुत्र देने तो बाद विच भी एक मेरी परमेश्वर नाल गल हो रही है। मैं बैठा प्रार्थना कर रहा सी, ते प्रभु मैनू कहंदा, मैं तेन डबल डबल खुशियां दित्तियां, तू मैनू केड़ी खुशी देगा। प्रभु असीं तेनू की दे सकदे। डक मेरे कन्नां च आवाज आ रही है, ते मैनू जदा ही परमेश्वर ने वचन दिता, मैं वचन खोलिया, वचन निकलिया हन्ना दा। उसने क्या, हे प्रभु जब तू मैनू पुत्र देगा ना, वो पहला पुत्र मैं तेरी सेवा दे लई दे दांगी। मैनू कहंदा हुण समझ आई। मैं कहा आ गई जी। मैं प्रभु मेरी आस है कि मैं अपने तीनों बच्चों नूं, एक नूं ने मैं बड़ा उस टाइम बोल देता सी, मैं प्रभु जो बड़ा बेटा होएगा मैं तेरी सेवा लई कढांगा। फिर उस तो बाद विच मैं प्रभु तिन्नां नूं तेरी सेवा लई कढांगा। हालेलुया। अपनी बेटी नूं भी तेरी सेवा लई कढांगा। सो मैं इस चीज़ लई बहुत खुश होया। हालेलुया। हालेलुया। और तुहानूं पता सी कल जदों संडे दी प्रेयर कर रहे सी ना, मैं हमेशा आने वालियां दे लई प्रार्थना करदा हां कि प्रभु जेड़ा आंदा है उसनूं संभाल के लेके आना, प्रभु संभाल के लेके। लेकिन मेरी बेटी प्रार्थना कर रही सी, मैं दी प्रार्थना सुन रहा सीगा। कल ना मैं कुछ सिੱਖਿਆ अपनी बेटी दी प्रार्थना दे विचों। ਅਸੀਂ कई बार होना ना कि सीखना भुल जाने, नहीं सीखते नहीं है। मैं कल प्रार्थना करते करते मैं अपने आप में हौली होया, ते देखिया कि मेरी बेटी प्रार्थना करी, कह रही है प्रभु जेडे आने वाले ने, जो मोटरसाइकिल ते आ रहे ने, उन्हें सजना दे नाम लेने शुरू कर दिते। उस जिस ते आ रहे, कहीं कोई बस ते आ रहा है, कोई गड्डी ते आ रहा है, प्रभु ना गड्डियां ते बसां ते ना मोटरसाइकिल तेरा पैरा लग जाए, उन्होंने सही सलामत लेके आना। हालेलुया। प्यारे मैं बड़ा खुश है। मैं प्रभु मैं हमेशा प्रार्थना करता, प्रभु उन्होंने रस्ते विच मदद करना। कदे मैं उन्होंने साजना दे बारे मेरे दिमाग च नहीं, मैं साजना दे लिए प्रार्थना करा। लेकिन मेरी बेटी ने कल प्रार्थना दे विच मतलब गल पूरी रीतियां सिखा दी कि असीं साजना लिए भी प्रार्थना करनी। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा आनंदित होया कि आज मेरा प्रभु मेरी बेटी दे नाल इन्नी प्रार्थना विच गल होई। हालेलुया। सो प्यारे ऐसी गल चाहांगे, क्योंकि मैं बेटी दी गल इसलिए कर रहा क्योंकि जिस घर दे विच बेटी दे लिए इकट्ठे होए। हालेलुया। सो असीं जल्दी ना पढ़ांगे उत्पत्ति दी किताब। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति दी किताब ओदा 21:8। बाइबल की पहली किताब है उत्पत्ति, देखिए दे दी 8 है तो पढ़ांगे। वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। हालेलुया। हालेलुया। की लिखा है, ਉਹ ਜਦੋਂ लड़का ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੋਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्यारे जब असं अपने बच्चों के लिए लंगर लाने ना, अपने बच्चों के लिए मैं हमेशा बार बार यही गल कहना ना कि असीं चाहे कुछ भी करिए, अपने बच्चों का जो भी जन्मदिन मनाइए, तो असीं देखो जिस तरह मैं अज घर दे विच एंट्री की ना, तो डीजे चली जा रहे थे, तो मैनू क्या गया सी, कहंदे कि कल चलावांगे, लेकिन उन्होंने गलती की, अज ही शुरू कर दिते ने। सुनो जी, गलती है तुहाडी, क्योंकि तुसीं मैनू की किहा सी मीटिंग तो बाद चलावांगे।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਤਾਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਥਿਰਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੋਜ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਔੜਮਾ ਕੋੜਮਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਵਾਇਆ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਦ ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੂਤ ਭਤੀਜੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੇ ਬੰਜਰ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਾਕ ਨੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦ ਕੇ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਧੂਮ ਧੜਕਾ ਮਨਾ ਕੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਡੀਜੇ ਲਾਣੇ ਹੋ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜੋ ਗਿਫਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਦੀ ਠਹਿਰੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦਾ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਮਨਾਉਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ? ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਔੜਮਾ ਗੋੜਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਆਨੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਬੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮਨਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭੋਜ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣੇ ਔੜਮੇ ਕੋੜਮੇ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹ 6 ਤੋਂ पढ़ना। और सारा ने कहा, परमेश्वर मुझे प्रफुल्लता किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रतिफुल्लित होंगे। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਰਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਸਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਗੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ, ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ 4 ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਹੋ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ, ਕੇਕ ਕਟਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜੋ, ਕੇਕ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਹਨਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਹਜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਖਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਊਗਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਧਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਸੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਕੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੇਕ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅਰੇ ਕੇਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਲਈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਹ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੁਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 4-5 ਘਰ ਮਸੀਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ 4-5 2-3 ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਸਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 127। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ के फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। की लिखा है लड़के, और पंजाबी च लिखा है बच्चे। बच्चे परमेश्वर दे वल्लों दिते हुए वरदान ने। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ, ਹਨਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਦੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ 2 ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਅਰੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਬਹਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੂਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਮਸੀਹ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 6 ਦਾ 31 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਤੱਕ। पढ़िए। इसलिए तुम चिंता करते यह न कहना कि हम क्या खाएं या क्या पहने या क्या पहने, क्या अन्य जाति इस सब वस्तु की खोज में रहती है। पर हालेलुया। प्रभु की कहता है ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਬਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਅਗਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਈ ਆਹ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੁੱਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਬਣਾਈ, ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਬਣਾਣੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, अन्य ਜਾਤੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तु की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। यस हालेलुया। हालेलुया। लिखा है ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਪਾਉਣ ਦੀ, ਹੰਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਇਹ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਕਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਗਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਬੂਟਾ ਦੋਨੋਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁੜੀਆ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਭ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁੱਬਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਖੋਜਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਲੇਡੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੰਗਾਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਚੁੰਨੀ ਰੰਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਚੁੰਨੀ ਰੰਗਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਡਬੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਬਾਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਇਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹਜੇ ਰੰਗ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਭਾਈ, ਝੜਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਛੱਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ 5 ਜਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਲੱਗਦਾ, ਨਮਕ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 25 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਡਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਸਫ ਗੇਟ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੁੱਪ ਸੇਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣੀ। ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਦੇ ਪੱਥਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੂਗਾ 200-250 ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 500 ਦੇਤਾ। ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਿਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੱਥਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਖੁਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਯਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਚਰਵਾਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਚ ਇੱਕ ਭੇਡ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਯਾਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਰਵਾਹੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਲਦੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਕਸਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਫਾ ਹੈ। ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਲੀ ਨੇ। ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਭੇਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਏ।
सब बोलो हालेलुया। वो अपना वजन लेके नहीं तुर सकती, इसलिए उसने जाकर रोना शुरू किया। कहता अगर जे तू मेरे इज्जत दे विच रहिंदी, अगर मेरे बाड़ी विच रहिंदी ते कहता कदे तेरे ते आफत नहीं होंदी। परमेश्वर भी इदां ही कहता जिद्दां कहता तुसीं कहता मेरे झुंड दे विच बने रहोगे ना ते कहता तुहाडे ते आशीषां आ जाणियां। हालेलुया। अगर प्यारे ਅਸੀਂ सोचांगे ओ यार मेरी टेंशन है, मैं इधर जाना है, मैं आ करना सब करना, परमेश्वर कहते अन्य जाति भी करदी है यार, ਉਹ ਅੱਧੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦਵਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਈ। सब बोल हालेलुया हालेलुया। राती मैं एक प्रार्थना कर रहा सी फोन उत्ते, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਦੌਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੌਰਾ ਖੁੱਲਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੌਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਕਰ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। अतः कल की चिंता न करो, क्या कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा? आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यस हालेलुया। प्रभु कहता है कल दी चिंता ना करो, कल दी चिंता ना करो, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। तुसी क्यों टेंशन ले रहे हो? अच्छा कल कदे आंदा है? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲ 26 ਜਨਵਰੀ है ना, शायद ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12 ਵਜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੱਲ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ 26 ਜਨਵਰੀ, ਅੱਜ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੱਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ ਹਨਾ, ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਵੇਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਚ ਗਏ ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਚ ਗਏ ਕੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਓ, ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। आइए बस सारे ने प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और सारे जने प्रार्थना करेंगे, सब जने अखा बंद करेंगे। ओ जलाली पवित्र पिता परमेश्वर, ओ जिंदा प्रभु पिता परमेश्वर, जो था जो है जो आने वाला पवित्र पिता परमेश्वर, तेरियां बड़ाइयां तेरियां भलाइयां तेरियां